Hello, my dear children. A pleasant morning to one and all. How are you doing? I hope all of you are fine and safe at your place. So, welcome to our chemistry classroom. So, what we have learned in our last class, did you read that? Okay, so we discussed about the topic pollution, isn't it? About pollution of air and water. What are the agents of pollution? Air pollutants like dust, smoke that arises from forest fire or other activities that contaminates our air and cause air pollution. Okay, factories, power plants, automobile exhaust, burning of firewood and dung cakes, and these are the main sources of air pollutants. We also studied that these air pollutants causes many harmful effects to living things and non-living things. And the gases like carbon monoxide, nitrogen oxide produced by the automobiles are very harmful to humans and which causes many diseases like respiratory diseases and permanent lung damages. And we also discussed that a case study about Taj Mahal. Okay, so what is the reason of marble cancer in Taj Mahal? What is the reason? Yes, the excessive emission of sulfur dioxide and nitrogen dioxide from the industry surrounded by the Taj Mahal, and it reacts with the atmospheric water vapor and makes the rain acidic. This acid rain corrodes the marble of Taj Mahal, and this phenomenon is called marble cancer. So these are the things that we had discussed in our previous classes. So we have to move to the next topic. So listen to your textbook. Greenhouse effect. So listen. You know that the sun's rays warm the earth's surface. A part of the radiation that falls on the earth is absorbed by it and a part is reflected back into space. A part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiations further warm the earth. If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that the sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out. The trapped heat warms the greenhouse. The trapping of radiations by the earth's atmosphere is similar. That is why it is called greenhouse effect. Without this process, life would not have been possible on the earth. But now it threatens life. Excess of carbon dioxide in the air is one of the gases responsible for this effect. So you know that the sun's rays warm the earth's surface. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു റേസ് മൂലമാണ് നമ്മളുടെ എർത്ത് വാം ആവുന്നത് അല്ലെ, ചൂടാവുന്നത്, എർത്ത് സർഫസ്. എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ ദാറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ എർത്ത് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന സൺ റേസ് ഭൂമി അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ആൻഡ് എ പാർട്ട് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു സ്പേസ്. പക്ഷേ അതിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്പേസിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ട്രാപ്ഡ് ബൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു റേഡിയേഷനെ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും. ദ ട്രാപ്ഡ് റേഡിയേഷൻസ് ഫർദർ വാം ദ എർത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സണ്ണിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ വീണ്ടും എർത്തിൻ്റെ വാംനെസ് കൂട്ടും, അതായത് ഒന്നുകൂടെ ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that the sun's heat is allowed to get in but it is not allowed to go out. നിങ്ങൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് നഴ്സറീസ് കണ്ടിട്ടില്ല? അതായത് ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അതായത് ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് മീൻസ് എ ഗ്ലാസ് ഹൗസ്, അതായത് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള റൂഫും വാൾസുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൗസ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ പ്ലാന്റ്സിനെ വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസിലുള്ളത്. അതായത് സൺലൈറ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ ഫ്രൂട്ട്സും ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി. അതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ സൺലൈറ്റ് വരുന്ന സൺറേസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൻ്റർ ടൈമിലും പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റൊക്കെ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. So if you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that the sun's heat is allowed to get in but it is not allowed to go out. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ സൺറേസ് വന്ന് പതിച്ചാൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല, അത്
ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് ടു ഗോ ഔട്ട്. അതിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ദ ട്രാപ്പഡ് ഹീറ്റ് വാംസ് ദ ഗ്രീൻ ഹൗസ്. അതായത് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാംനെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ദ ട്രാപ്പിംഗ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് ബൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് സിമിലർ. ദ ട്രാപ്പിംഗ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് ബൈ ദ എർത്ത്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് സിമിലർ. ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മളെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഈ സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് വന്നത്. വിത്തൗട്ട് ദിസ് പ്രോസസ് ലൈഫ് വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ പോസിബിൾ ഓൺ ദ എർത്ത്. ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ത്രെറ്റൻസ് ലൈഫ്. പക്ഷെ അത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫിന് ത്രെറ്റൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എക്സസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ എയർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്യാസസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം. യു നോ ദാറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എയർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ എയറിലുള്ള മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. You have also studied the role of carbon dioxide in plants, but if there is excess of carbon dioxide in the air, it acts as a pollutant. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ എക്സസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ അതൊരു പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. Can you help Paheli find out the answer to her question? On the one hand, carbon dioxide is continuously being released because of human activities. On the other hand, area under forest is decreasing. അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലാവാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണ്? ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. അതായത് ഫോറസ്റ്റൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക. ഫോറസ്റ്റാണ് നമ്മളെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരും. പ്ലാന്റ്സ് യൂട്ടിലൈസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, thereby decreasing the amount of carbon dioxide in the air. പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ഡിഗ്രീസ് എമൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. Deforestation leads to an increase in the amount of carbon dioxide in the air because the number of trees which consume carbon dioxide is reduced. അതായത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ, മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചാൽ അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡൊന്നും പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അതായത് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇതുപോലുള്ള മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ട്രാപ്സ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് അലോ ഇറ്റ് ടു എസ്കേപ്പ് ഇൻ ടു സ്പേസ്. അങ്ങനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മളെ ഹീറ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്പേസിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എർത്തിലെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ ലെവലാവും. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ മൂലം നമ്മളുടെ എർത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, അതായത് ആഗോള താപനം എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. അതർ ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് മീഥെയ്ൻ, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടുവാർഡ്സ് ദിസ് എഫക്റ്റ്. ലൈക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചില ഗ്യാസസ് ഉണ്ട്, മീഥെയ്ൻ, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, വാട്ടർ വേപ്പർ. ഇതും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ ആർ ഓൾസോ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആയിട്ടാണ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മീഥെയ്നും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും വാട്ടർ വേപ്പറും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്. Global warming has become a major concern for governments worldwide. Many countries have reached an agreement to reduce the emission of greenhouse gases. The Kyoto Protocol is one such agreement. അതായത് ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് നമ്മളെ വേൾഡ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു കൺസേൺ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട്.
Many countries have reached an agreement to reduce the emission of greenhouse gas. അതായത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കൺട്രീസും തമ്മിൽ ഓരോ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ കീറ്റോ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഈസ് വൺ സച്ച് അഗ്രിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളാണ് കീറ്റോ പ്രോട്ടോക്കോൾ. Bujo is surprised to hear that an increase in the Earth's temperature by even as little as 0.5 degrees Celsius can have such a serious effect. Paheli tells him that she had read in the newspapers recently that the Gangotri glacier in the Himalayas has started melting because of global warming. We already told about these two children, Paheli and Bujo, who were discussing about the air pollution in our country. And Bujo is surprised to hear that an increase in the Earth's temperature by even as little as 0.5 degrees Celsius can have such a serious effect. ഇപ്പോൾ ബൂജോ പറയാണ് നമ്മളുടെ എർത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 0.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടിയപ്പോഴത്തേന് നമ്മളുടെ എർത്തിന് ഇത്രയും ഒരു ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അവളെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. Paheli tells him that she had read in the newspapers recently that the Gangotri glacier in the Himalayas has started melting because of global warming. അതായത് പഹേലിയുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിച്ചൊരു സംഭവമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഹിമാലയയിലുള്ള ഗംഗോത്രി ഗ്ലേസിയർ ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് മൂലം മെൽറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് അവൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ്. സോ these are the after effects of pollution, and the excessive production of carbon dioxide leads to the production of greenhouse gases like methane, nitrous oxide, etc., and which leads to global warming. So read well this lesson at least 3 or 4 times and note down the important points in this topic. Okay, so we can continue. Okay dears, so in today's class we were discussed about greenhouse effect. So what is a greenhouse effect? Simply it means the trapping of the sun's radiations by the earth's atmosphere, and as a result the temperature of the earth increases and it leads to a condition called global warming. So global warming is an important issue faced by our world today. Now how can we control global warming? We can control global warming by planting trees. That is, the trees has an ability to reduce the atmospheric temperature and also the excessive emission of carbon dioxide in our atmosphere. So in this way we can reduce the production of excessive temperature and excessive carbon dioxide, and thus reduces the global warming. So these are the things that we have learned today. So all of you read well this chapter at least 3 or 4 times and mark down the important points in this topic. Okay, so let's wind up the class. Thank you. Have a nice day.